جی ہم جنس کو پڑھنے لگے ہیں. جنس کے اندر کیا آتا ہے؟ مذکر اور مؤنث. مذکر کہتے ہیں میسکولن کو، مؤنث کہتے ہیں فیمینن کو. مذکر اور مؤنث میں سے ہم مؤنث کو ڈیپ اسٹڈی کریں گے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں مؤنث کے اندر کیا ہوتا ہے. مؤنث کی دو اقسام ہیں، حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی 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 نیکسٹ کلاس میں آپ سب نے مجھے اس طرح سے سنانا ہے، ٹھیک ہے صحیح. انشاءاللہ. جی آگے الحمدللہ. مجھے بتائیں گی سسٹر کون رہ گیا جس نے ابھی تک سسٹر. چلیں سسٹر شازیہ آپ بتائیے، حقیقی مؤنث کا پہلا پوائنٹ بتا دیں. مونس کی دو اقسام ہیں، حقیقی مونس اور غیر حقیقی مونس. جی اور حقیقی مونس کا تو سب کو پتا ہوتا ہے، تو غیر حقیقی مونس اس کی پھر آگے تین آپ نے بتائی تھی. حقیقی مؤنث کا سب کو پتا ہوتا ہے، کوئی ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا پھر. یعنی کہ پھر کیا جیسے کریں گے؟ ماں، بہن، مطلب اس کے لڑکی. مقابلے میں اس کا موجود ہوتا ہے اور جوڑا، کوئی نہیں بولے گا پلیز. اس کے جی مقابلے میں اس کا کپل موجود ہوتا ہے. شاباش، اس کا حقیقی مذکر ہوتا ہے. ایک ہاں پوائنٹ جی. ہو گیا. نمبر 2 پوائنٹ کوئی اور بتا دے. جی سسٹر جی شمع آپ بتا دیجئے. ایک پوائنٹ بس بتاؤں اس کو، ایک بتانا ہے. اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ لینگویج. شاباش، اس کا اور معنی پتا ہونا چاہیے. بس بس بس. اچھا نمبر 3 جی کوثر آپ بتا دیں. جی نمبر وہ تیسرا وہی ہے جس نے بچہ جنا اور انڈا دیا. ہاں اصل میں وہ آگے پیچھے ہو گئے. بارک اللہ فیک. اچھا اب نمبر 1 پوائنٹ پھر اسی کا حقیقی مؤنث کا بتا دیں بشرا. نمبر 1 پوائنٹ حقیقی مؤنث کا. جس طرح ابھی بتایا کہ جی حقیقی جی. مؤنث جیسے لڑکی ہے، نہیں نہیں عورت. نہیں نہیں. نہیں میں اچھا. حقیقی بتاؤں؟ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. حقیقی مؤنث کا کہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جو 3 پوائنٹ لکھائے تھے ان میں سے ایک پوائنٹ بتا دیں. چلے ابھی کس نے کہا تھا میں فیمیل بتاؤں؟ فیمیل تسنیم نے. فیمیل سوری. فیمیل السلام علیکم مؤنث. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتاؤں، جو وہ چیز چیز جو انڈا دے انڈا دے یا بچہ بچہ جنے دے. او وہ یا حقیقی تسنیم کو مونس کہا ہے میں کہلاتا نے ہے. پلیز. جی تسنیم. جو چیز انڈا دے یا بچہ جنے وہ حقیقی مونس کہلاتا جی ہے. شاباش. دیکھیں جب بھی پوچھوں کہ حقیقی مؤنث کے جو آپ نے اگر حقیقی مؤنث کو آپ مجھے بتانا چاہیں گی، اگر بتائیں گی تو نمبر 1 پوائنٹ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے. ایک دفعہ پھر بتائیں تسنیم. میں بتا دوں تینوں. جو چیز انڈا دے یا بچہ جنے وہ ہوں حقیقی مونس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ابھی جو کون کہہ رہا تھا میں بتا دوں، میں بتا شازیہ، دیجیے. میں نے کہا ایک دفعہ تینوں جیسے آپ نے لکھوائے تھے اس حساب سے ہے. چلے پہلا ٹھیک ہے. نمبر ہے کہ حقیقی مونس کا معنی سے پتہ چلتا ہے. دوسرا پوائنٹ تھا انڈا دے یا بچہ جنے وہ حقیقی مونس ہے. اور تیسرا پوائنٹ تھا حقیقی مونس کا حقیقی مذکر ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے، تینوں پوائنٹ ہو گئے. اب یہ تینوں پوائنٹ بتا دیں مجھے. میں بتا دیتی جی بتائیے سسٹر زیتون، تینوں پوائنٹ ہوں. حقیقی مؤنث کے. پہلا ہے جو چیز انڈا دے یا بچہ دینے وہ حقیقی مونس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، گڈ. اور نمبر 2 حقیقی مونس کا حقیقی نہیں، نمبر 2 یہ حقیقی مونس کو پہچاننے کے لیے معنی کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر نمبر 3. 3 حقیقی مونس کا حقیقی مذکر ہوگا. گڈ، بارک اللہ فیک. جی سسٹر فرزانہ آپ تینوں پوائنٹ بتا دیں. میرے خیال تینوں پوچھوں گی تو زیادہ اچھا سب کو جی رہے ذہن گا. نشین ہو جائے گا. جی 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 نمبر 1 فرزانہ. ہاں وہ حقیقی مونس وہ چیز جو انڈا دے بچہ جنے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ معنی کے بغیر پتہ نہیں چلتا. گڈ اور ٹھیک ہے. نمبر 3 تھا کہ ان کا حقیقی مذکر بھی ہوتا ہے. گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے سسٹر شازیہ آپ نے تینوں ایک ساتھ بتائے ہیں. جی جی میں نے اچھا. بتایا. بشرا نے بتا دی ہے نا؟ ایک بتایا تھا. جی بشرا آپ بتائیے. جی تینوں پوائنٹ ایک حقیقی ساتھ. حقیقی مؤنث جو ہے اس میں 2 قسم ہے، بلکہ 3 بتایا. ایک تو جو انڈا دے اور بچے دیں، اور معنی کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کا حقیقی مذکر بھی گڈ، ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، شاباش. یہ بھی صاف کرنا. اچھا دیکھیں بیچ میں اور کوئی نہیں ادھر ادھر کی باتیں کریں، بس تھوڑا سا حوصلہ کر کے رکھیں. جی فرا آپ بتائیے تینوں پوائنٹ. جو چیز انڈا دے یا بچہ دے وہ حقیقی مؤنث ہے، ٹھیک اور ہے. حقیقی مؤنث کا مذکر ہوتا ہے، اور حقیقی مؤنث کا
सॉरी मैं नंबर 3 है माना से पता चलता है। माना से पता होना चाहिए जी इसका। ठीक है। अच्छा सिस्टर इफत, तीनों पॉइंट एक साथ बता दें। जो चीज अंडा दे या बच्चा दे इसको हकीकी मोनस कहते हैं। ठीक है। इन अस्मा का मतलब से पता चलता है। ठीक है, हकीकी मतलब से भी मोनस का पता चलता है जी। जी ठीक है, हकीकी मोनस का मुजक्कर भी होता है। हकीकी मुजक्कर भी होता है, बिल्कुल ठीक। बारकल्लाह फीक। आप में से कोई रह गया और जो मैं बताना रह गई। चाहता है? जी प्लीज कहिए। जी तस्नीम। जी नंबर 1, जो चीज़ अंडा दे या बच्चा जने वो हकीकी मोनस कहलाता है। नंबर 2, इन अस्मा का हमें मतलब से मालूम होना चाहिए। नंबर 3, हकीकी मोनस का हकीकी मुज़क्कर भी होता है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। इंशाल्लाह हम इसी तरह से अब प्रैक्टिस। जी सिस्टर कौका प्लीज कीजिए, बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हकीकी मुअन्नस का एक मुज़क्कर होता है और नंबर 2 जो है हकीकी मुअन्नस, उसका एक पहचान ये है कि वो फीमेल होती है, लाइक माँ, बहन, नहीं, बेटी अभी या जैसे सबने बेटी। तीनों पॉइंट बताए हैं उस ठीक है, तरह तो से फिर वो अंडा बताइए। अंडा हाँ देती हैं या जी। बच्चा जी बच्चा जनती हैं। और जी तीसरा उनका एक जो है वो मायने ये भी है कि वो उनका एक मुज़क्कर होता है। जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक है। देखिए अब ये जो 3 पॉइंट आप लोगों ने बताए ना, ये बताए हैं। हम पढ़ रहे हैं मोन्नस को। मोन्नस की हमने देखी 2 अक़साम है, आपके सामने स्लाइड आ रही है, उसमें देखें। हकीकी मोन्नस, हकीकी मोन्नस, ये मोन्नस की 2 किस्में हैं। इसमें से हम पहली किस्म पढ़ रहे हैं हकीकी मोन्नस। और हकीकी मोन्नस के अब हमने ये तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह पढ़ ली। मारिया आप तीनों पॉइंट्स बताएंगी? आपने क्यों माइक जी ऑफ कर लिया अपना? जी हम बताइए। वो अगर जब पहला पॉइंट जो अंडा दे या बच्चा जने, गुड। दूसरा जिसकी हमें माने पता हो कि वो बिल्कुल। फेमिनिन है, और तीसरा जिसका हकीकी मोनस का हकीकी मुजक्कर हो। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा मैं भी आप। बता दूं, सॉरी, जरूर जरूर जरूर। मेरे कान भी सुन ले कि हकीकी मोनस वो होता है जो अंडा दे या बच्चा दे। दूसरा उसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि जुबानदानी वो जी। डिसाइड करते हैं क्या मोनस है, हम्म। मुजक्कर है। और तीसरा हकीकी मोनस का हकीकी मुजक्कर भी होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हम अब हकीकी मोनस को पढ़ रहे हैं। अब देखें आप लोगों ने 3 पॉइंट बताए थे, उसमें से आप लोगों को ये थोड़ी सी ये मैं बता दूं कि हकीकी मोनस जैसे ये है उम्मुन। एक तो आपको पता है कि फीमेल जोन सी होती है, चाहे वो इंसानों में हो चाहे जानवरों में हो, वो या अंडा देती है या बच्चा जनती है। ठीक है, एक पॉइंट पहला ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट था कि हमें माना से पता चलता है कि ये पता चलेगा। लेकिन अगर हमें माना पता होगा तो ही हम बता सकेंगे ना। जैसे देखें, उम्मुन, उख्तुन, बिंतुन, नाकतुन, ये तो अरबी में है। और ये माँ, बहन, लड़की और ऊंटनी, ये उर्दू में तो हमें फौरन पता चल गया कि ये फीमेल है। लेकिन उम्मुन, उख्तुन, बिंतुन, जब तक इनके हमें माना नहीं पता होंगे, मीनिंग नहीं पता होंगे, हम कैसे बता सकेंगे ये मोनस है कि नहीं है, हकीकी मोनस है कि नहीं है। तो फिर हकीकी मोनस का नंबर 2 पॉइंट यही था कि हम इसका हमें माना, उन अस्मा का हमें माना पता होना चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट था उनका हकीकी मुजक्कर भी होगा। जैसे माँ है तो बाप है, बहन है तो भाई है, लड़की है लड़का है, ऊंटनी है तो ऊंट है। इसी तरह हमें पता, ये हमें दोनों के इसमें भी अबुन, अखुन, वलदुन, ये इसमें भी हमें माना ही पता होने चाहिए। तो इसमें आपने फिलहाल यही पॉइंट रखें कि हकीकी मोनस का हकीकी मुजक्कर भी होता है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हकीकी मोनस हमारा जो सा ये हो गया फिनिश। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपने सब ने इसी तरह सबसे मैंने 3 पॉइंट तीनों सबसे पूछने हैं इंशाल्लाह। इसके बाद अब मोनस की दूसरी किस्म है गैर हकीकी मोनस। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था, कौन बताएगा? चले ऐसा करें, नोट्स खोल लें, नोट्स खोल के बताइए। मैं गैर बताती हूँ। चले सिस्टर गैर जैतून हकीकी जी। 2 अक़साम है ना, अलामती मोनस और समाई मोनस। शाबाश, अलामती अलामती मोनस। मोनस जी समाई और अलामती मोनस
تا مربوطہ پر ختم ہونے والے الفاظ جیسے گولتا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں آتا ہے لفظ کے، وہ علامتی مؤنث ہوتی، ٹھیک جیسے ہے، جنتن ہے، کلمتن ہے، ہوں، اور وہ مؤنث جن کے بس سائن سے ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، ایک پوائنٹ آپ نے بتا دیا، ایک پوائنٹ کوئی اور بتائے، کون بتانا چاہے میں گی؟ یہ میں جی، بتا دوں سسٹر ناہید نے پہلے کہا ہے، پہلے وہ بتا دیں، اس کے اور بعد کوثر آپ بتا دیجیے گا۔ الف ممدودہ ہے، شاباش، اور کیا ہوتی ہے الف ممدودہ؟ الف ممدودہ کے ختم ہونے پر حمزہ آتا ہے، جیسے الف اور حمزہ، اور حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کی کوئی اگزامپل بھی دے دیں؟ جس کی سفرا ہاں، سفراء، ٹھیک ہے، سفراؤن ساراؤن۔ صحراء، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ نمبر 3 کوثر آپ نے میں کہا، یہ تو بتاؤں؟ کہا تھا۔ جی اس میں جو ہے وہ الف مقصورہ آتا ہے، شاباش، الف مکسورہ جس اسم کے آخر میں آ جائے، جی ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے الف مکسورہ؟ جس کے ساتھ کسرہ ہوتی ہے، اے، جیسے یہ کہ قلعہ۔ اچھا ٹھہرے، ابھی مجھے کس نے کہا تھا، میں بتاؤں، میں نے سسٹر شازیہ جی؟ میں نے الف کب مکسورہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کبرا، حسنا، شاباش، نو، ہاں کھڑی جی، زبر والا، چھوٹی سگرا۔ یا اس سے پہلے کھڑی چھوٹی زبر، یا اور الف، ہاں۔ کھڑی زبر، ٹھیک ہے، ہم۔ کھڑی زبر، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اب ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، علامتی مونث سب سے پہلے ہوتا ہے، علامت کیا ہوتا ہے؟ نشانی، نشان، ٹھیک ہے، علامتی مونث یعنی کہ ایسا اسم جس کے آخر میں کوئی ایسی علامت آ جائے جس کو ہم پہچان کے کہہ دیں کہ یہ علامتی مونث ہے، ایسی کوئی فکس علامت کسی اسم کے آخر میں آ جائے تو اس کو دیکھ کے ہم کہہ دیں یہ علامتی مونث ہے۔ وہ فکس علامتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، تائے مربوطہ، آپ سب کے پاس سلائیڈ آ جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو یہ ریکارڈنگ ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پہلی علامت کیا ہے؟ کسی اسم کے آخر میں گول تا آ جائے، گول تا یعنی تائے مربوطہ، یہ نام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے۔ تائے مربوطہ کیا ہوتی ہے؟ گول تا، ٹھیک ہے، گول تا کسی کلمہ کے آخر میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں تائے مربوطہ۔ کسی کلمہ کے آخر میں جنتن، صلاتن، کلمتن، یہ آخر میں جو گول تا آ رہی ہے نا، یہ جو دو پیش لگائیں وہ ضروری نہیں ہے، تن بھی ہو سکتا ہے، تن بھی ہو سکتا ہے، لیکن علامت کیا ہے؟ تائے مربوطہ، گول تا۔ یہ اگر کسی کلمہ کے آخر میں آ جائے گی تو اس کلمہ کو دیکھتے ہی آپ نے کیا کہہ دینا ہے؟ یہ کلمہ کیا ہے؟ علامتی مؤنث، ٹھیک ہے، علامتی مؤنث یعنی کسی کلمہ کے آخر میں جب گول تا، تائے مربوطہ دیکھ لیں، اس کو آپ نے فوراً کہہ دینا ہے یہ علامتی مؤنث ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، جیسے اب دیکھیں سورتن، آیتن، میں آپ کو تن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ تر یہی حالت لگتی ہے، تو یہ بات چلے تن کہہ دیتی ہوں، زکوٰۃ تن کہہ دیتی ہوں، عاقبہ تن کہہ دیتی ہوں، اس پہ پریشان نہیں ہونا، سائن کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن علامت جو سی آئے گی وہ گول تا یعنی تائے مربوطہ۔ میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھ سکتی ہوں تائے مربوطہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تب کہہ دینا ہے گولتا۔ میں نے آج آپ کو پورا بتا دیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو میں پوچھ سکتی ہوں۔ اچھا جی، نمبر 2 علامت الف ممدودہ۔ ممدودہ ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، تو الف ممدودہ کیا ہے؟ الف علامت، نمبر 2 علامت کیا ہوگی؟ کسی اسم کے، کسی کلمہ کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے، الف اور حمزہ، پھر وہی بات، سائن کی کوئی ضروری نہیں کہ پیش ہونا چاہیے، سائن کوئی بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی، زیر بھی، تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ الف اور حمزہ، الف مد یا حمزہ، الف یا حمزہ، یہ ہوتی ہے الف ممدودہ کا سائن۔ کیا سائن ہوتا ہے؟ الف اور حمزہ، کسی اسم کے آخر میں، کسی کلمہ کے آخر میں الف اور حمزہ یعنی الف ممدودہ آ جائے گی تو آپ نے اس اسم کو دیکھتے ہی کیا کہہ دینا ہے؟
अलिफ ममदूदा है। ये हकीकी मोनस है, अलामती मोनस है। अलामती मोनस है, सॉरी। ठीक है, वो अलामती मोनस है। दो अलामतें हमने पढ़ ली हैं, ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा। इसकी एग्जाम्पल ये देख लें, सहराऊ, सफराऊ, खद्राऊ। ठीक है। नंबर 3 अलामत क्या है? अलिफ मकसूरा। मकसूरा होता है बंद कर देना, छोटा कर देना, बिल्कुल किला बंद, यानी किसी चीज के अंदर किसी चीज को बंद कर देना। यहाँ पे अलिफ मकसूरा का साइन क्या है? ये छोटी या और उससे पहले वाले हुर्फ के ऊपर खड़ी जबर। छोटी या और उससे पहले वाले हुर्फ के ऊपर खड़ी जबर, ये अलिफ मकसूरा का साइन है। जब भी किसी कलीमा या इसम के एंड में आप देख लें छोटी या और उससे पहले खड़ी जबर, तो आपने कह देना ये इसम या ये कलीमा क्या है? अलामती मकसूरा। मोनस, अलामती मोनस। ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, इस पे परेशान नहीं होना। अलामती मोनस, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलामती मोनस। देखिए मोनस को स्टार्ट, सबसे पहले हमने पढ़ा जीन्स। जीन्स के अंदर हमने देखा एक मोनस होता है और मुजक्कर होता है। मोनस और मुजक्कर के अंदर हम मोनस को डीपली पढ़ेंगे, और जब हम मोनस को अच्छी तरह सिलेक्ट कर लेंगे कि ये इसम मोनस है या नहीं है, अगर मोनस होगा तो हम उसको मोनस डिक्लेयर करेंगे, अगर वो मोनस की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा तो हम उसको मुजक्कर कह देंगे। मोनस को हमने डीपली पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमने देखा मोनस की दो अकसाम होती हैं, हकीकी मोनस, गैर हकीकी मोनस। ठीक है। हकीकी मोनस को हमने पढ़ लिया, 3 पॉइंट हमने उसके पढ़ लिए। क्या क्या थे? कि वो जो अंडा दे और बच्चा जने हकीकी मोनस होता है। वो इसम जो इसको उन अस्मा को माना से पहचाना जाता है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या था? इस हकीकी मोनस का हकीकी मुजक्कर भी होता है। ये हकीकी मोनस को पहचानने के 3 पॉइंट्स थे। इसके बाद ये फिनिश हो गए। उसके बाद हम पहुंचे मोनस की दूसरी किस्म कौन सी? गैर हकीकी मोनस। गैर हकीकी मोनस की आगे 2 किस्में, अलामती मोनस और समाई मोनस। इन दोनों के अंदर हम पढ़ रहे हैं अलामती मोनस को। अलामती मोनस के आगे हमने पढ़े इसकी 3 अकसाम हैं। 3 अकसाम आप तीनों एक साथ भी लिख सकते हैं, ये वाली। जिन अस्मा के आखिर में ताए मरबूता आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए। नंबर 3, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? अलामती मोनस। अब हमने देखा था ताए मरबूता क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। ताए मरबूता होता है गोल ता। अलिफ ममदूदा क्या होती है? अलिफ और हमजा। अलिफ मकसूरा क्या होती है? या उससे पहले खड़ी जबर। ठीक है। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं इस वक्त। कुछ ना समझ, कोई बात कंफ्यूज कर रही हो, कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? इंशाल्लाह यहाँ तक, शुरू से लेकर आपको यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में हम यही काम करेंगे। जब आपको जो जो बहनें माइक ऑन करेंगी, जब उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चलेंगे क्लास आगे, इंशाल्लाह ताला। और मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आई होगी। 2-3 पॉइंट्स बस मैं आपको और बताऊंगी करने के लिए। आपने जाना है रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आज आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूंगी। और रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग, अगर तो किसी ने क्लास में ही नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं बनाए वो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं आप लोग कंप्लीट। और जब तक नोट्स आप अच्छे से इस तरह से देखें, ये चीज़ जो है ना, ये वाली, ये इस तरीके से आप नहीं बनाएंगे ना, आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगी आप कर क्या रहे हैं, गुटमुट हो जाएगी बहुत ज्यादा।
पूरा बनाए, मोनस बनाया है, मोनस की दो अकसाम बनाई हैं। अब ये पढ़ लिया, इसके आप नीचे लिखें, उसके बाद गैर हकीकी के नीचे यूं लिखें, फिर अलामती मोनस पढ़ें, उसके नीचे ये लिखें, फिर आप समाई मोनस पढ़ेंगे, फिर वो करें। तो एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने होनी चाहिए। गुचमुच करेंगे ना तो फिर कुछ समझ नहीं आएगी सही तरह से। ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई है, आपको पता चल गया है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ, और मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के